ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕੋ ਏਕ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ। ਇਉ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੰਜਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੈ ਹਰ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ। ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖੋ। ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਝੂਠ ਠਗੋਰੀ ਪਾਈ। ਲਬ ਲੋਭ ਮੁਹਤਾਜ ਵਿਗੂਤੇ। ਇਬ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਈ। ਏਕ ਸਰੀਵੈ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਲਬ ਲੋਭ ਮੁਹਤਾਜ ਵਿਗੂਤੇ। ਇਬ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਈ। ਏਕ ਸਰੀਵੈ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਓਮਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
रब सर्व शक्तिमान है, रब बड़ा दयालु है, रब दिल दी जानदा है, इत्यादि बड़ियां विचारां उस रब बारे इंसान कहंदा भी है, सुनदा भी है, सुणाउंदा भी है। पर गुरु नानक महाराज साडा ध्यान असल नुकते वाले पासे लियाउंदे ने भी ये तो ठीक है भी रब एक है, ये भी गल ठीक है कि रब सर्व शक्तिमान है, ये भी गल ठीक है कि रब सारियां विच समाया है। पर गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह कहंदे इन्हां सब गल्लां दा मनुख दे मन उत्ते किन्ना क असर है। जिहड़ा बंदा ये गल कहंदा है कि रब एक है, वो एक रब दे हुंदियां भी अपने ही नवें रब बना के बैठा होया उसनूं पूज रहा, उसनूं मन रहा है, ते मुखों कहण दा किन्ना क लाभ होया कि रब एक है। ये गल कहंदे होया भी पिओ रब सारियां विच समाया होया, जगत ईरखा विच, नफरत विच, वैर ते विरोध विच, निगुणियां गल्लां तो सड़ रहा है, बल रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, फिर रब सबना विच समाया होया है। इसका किन्ना कुछ प्रभाव मनुख दे अपने मन उत्ते। रब करण कारण समर्थ है, भाणे दा मालक है, रजा दा करता है, हुक्म दा दाता है। फिर भी जे असी ये कुछ मनदिया भी कि साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरा, घर तां तेरा, सब किश है, जिस दे सो पावे। फिर भी ज्योतिषियां नूं फोन करके पुछदे आ कि साडा कुछ करो, कुछ सवारो, क्योंकि हुण रब दे उत्ते तां इन्ना की भरोसा है ना। फिर करण कारण समर्थ कौन होया जी? साडी डिक्शनरी विच जो शब्द हुंदे ने उहदे मायने कुछ होर हुंदे ने। एक पासे ये जंजाल ने जिहड़े साडी जान नूं चंबड़े होए ने, और जो असी दिन ब दिन कर्म कर रहे हैं वो कुछ होर कहिंदे ने। जमान तो जो कुछ असी कहिंदे आ जां कन्नां नाल सुणदे आ वो कुछ होर है, अमल विच कुछ होर है। सतगुरु गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह इस पौड़ी के अंदर इहो ही कृपालता कर रहे ने भी एको एक कह सब कोई, ये तो हर कोई कह रहा है। कबर ते मत्था टेकण वाले नूं पुछो भी कहंदा रब एक ही है, उन्होंने पूछो फिर इत्थे की करदा है? जे रब एक है, एक रब ही सारा कुछ, तू इत्थे की करदा है? तेरा इत्थे की काम है? मूर्ति नूं पूजण वाला भी कहंदा रब एक है। रोज 10-10, 15-15 थावां ते मत्थे टेकण वाला वो भी कहंदा रब एक है। पर असर की है उस एक रब दा जिंदगी दे अंदर? मन्निया की है उस एक रब नूं? की ये गल कह देनी भी रब एक है, काम निबड़ गया, मसला हल हो गया। जे मन अंदरों दूसरे के प्रति ईर्खा नहीं गई, नफरत नहीं गई, वैर नहीं गया, विरोध नहीं गया, चुगली करन दी आदत, निंदा करन दा सुभाव नहीं बिनसिया, ते ये कही जाना भी रब ते सारियां विच है, किन्ना क असर होया जी? एक रब तो सारियां विच है, पर बंदिया तेरे उत्ते इस गल का किन्ना क प्रभाव है भी दूसरे विच भी रब है। जिस आदमी नूं, जिस मनुख नूं मैं पछाड़ रहा, जिहदा मैं बुरा कर रहा, बुरा चितव रहा, इहदा मतलब है तू उहदे विच ते रब मन्निया ही नहीं ना। सारियां विच है, सारियां विच है, ये बयान ते दे ही जाना है, सुनी ते जाना है, पर इसनूं मन्नेगा कदों? इसनूं अपनी जिंदगी दे उत्ते लागू कदों करेगा? जे तू मनदा है कि सबना विच है, फिर तां तेरा विहार बदल जाना चाहिए सी, पर बदलिया नहीं। सतगुरु गुरु नानक महाराज कहंदे ने, सुन वड्डा आखै सब कोई। सुन के मैं किसे कोलों सुनिया, मेरे कोलों कोई सुनेगा, उस कोलों अगां कोई सुनेगा भी रब ते वड्डा हुंदा है, सानू पता लग्या वो बड़ा वड्डा है। गुरु नानक साहब कहंदे सुन सुना के हर कोई कह दिंदा है रब वड्डा है। सुन वड्डा आखै सब कोई, पर अगे सतगुरु कहंदे केवड वड्डा डीठा होए। वो है किन्ना क वड्डा, ओदा वड्डापन की है, ओदी वड्याई की है? सतगुरु जी कहंदे सुन वड्डा आखै सब कोई, केवड वड्डा, ओदी वड्याई की है, किन्ना को वड्डा है, ओदा वड्डापन की है? डीठा होए। डीठा दा अर्थ है महसूस करना, अनुभव करना, उसनूं फील करते रहना,
जिस दे अंदर महसूस करन दी, एहसास करन दी भावना है, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੱਡਪਣ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ, ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਮਾਤੀ, ਸੰਗਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਕ ਨਮੂਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਉਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਮੁਸੱਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4-5 ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਈ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। 4 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਮਾਰਗ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਮਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
जिथे असूल की पालना नहीं होएगी उत्थे बाकी कख भी नहीं होएगा। भावें किन्नी भी सियाणप भरी पई होवे दिमाग के अंदर, किन्ना भी मनुख मर मिट जाण वाला होवे, पर असूल तो बिना कख नहीं। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की मुबारक बाणी नूं आपां सारे ही सीस निवाउंदे हां, नतमस्तक हुंदे हां, पर गौर करना साडे घरां दे अंदर कितनियां दे अंदर गुरबाणी दीयां पोथीआं मौजूद ने। रोज असीं किन्ने जाणे हां जो नेम नाल एक शब्द दो शब्द पढ़न की कोशिश करते हैं? नहीं है, सुभाव नहीं है। इहदा मतलब है एक, इहदा भाव है कि साडा जो संबंध है अपने धर्म नाल, गुरु नाल, गुरु के उपदेश नाल, इथों समझिया जा सकता है कि वह किन्ना क पक्का है ते किन्ना क नेड़े दा है। ये तो एक दाल चों दाणा टोण वाली गल है। इतों साडे रिलेशन जिहड़े ने गुरु दे नाल समझ विच आ जाणगे कि साडा संबंध अपना निजी तौर ते किन्ना क है। गुरु के प्यार वालिओ, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी का जदों ये बोल पढ़ते हैं, साध संग जप निसंग, संग ला दे झिझक ला दे, लोग की कहिंदे ने। खैर वो मुसला विछाउंदे ने, नमाज पढ़ते ने। वो उस तो पहला पुराने समय उच्चे मनारे उत्ते खलो के अजान दिंदा सी। कबीर साहब जी ने एक गल कही, कहण लगे, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। ओ रब, ओ अल्लाह, ओ खुदा, ओ भगवान कोई बहरा नहीं, बोला नहीं, जिन्हों तू कह रहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, भी रब वड्डा है, रब वड्डा है। ये तू रब नूं ना सुना। रब कोई बोला नहीं है जिन्हों इन्नी उच्ची जगह ते चढ़ के सुनाना पवे कि रब्बा तू ते वड्डा है। जां कारण तू बांग दे, जिस वास्ते तू, जिस नूं खुश करन लई तू बांगा दे रहा है, दिल ही भीतर जोए। अपने दिल विचों उस नूं खोज, दिल में खोज, दिलै दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। असल थां ते इहो ही है उन्होंने लभण वाली, पाउण वाली। तो जदों बंदा बाहर आवाज दिंदा है, रब्बा तू वड्डा है, रब्बा तू व्यापक है, रब्बा तू इवें है, रब्बा तू उवें है, ਇਹਦਾ भाव है भी जे रब के गुण गाए ने, जे रब नूं वड्डा आख्या तो उहदे वड्डपण नूं महसूस करना है। गुरु नानक महाराज आखदे ने, केवट वड्डा, उहदा वड्डपण की है, उहदी वडियाई की है, डीठा होए महसूस करके ही पता लगेगा। जे मेरे वर्गा इंसान रब दीयां गल्लां ते बहुत वड्डियां कर देवे पर महसूस ही ना करे भी वह रब है भी कि नहीं, ते खिमा करना वो तो नास्तिकां नालों भी भैड़ा है। गल्लां भी करदा है, घटो घट गल ते नहीं ना करदा, वो कहंदा मेरे लागे गल ही ना करो, मैं नहीं मनदा। तो खैड़ा छुट गया ना, ना गल कीती है ना महसूस कीता है। पर मैं कई भी जाने भी मैं रब वाला, मैं रब नूं मनदा, पर रब दा गुण भी जीवन विच कोई नहीं आउण देना। हुण तुसीं दसो भी धोखा कौन दिंदा रब दे नां दे उत्ते? जे मैं रब नूं महसूस भी नहीं करना, जरा जिन्ना भी मेरे जीवन उत्ते रब दे गुणां दा भी, रब सारियां च है, रब मैनूं वेखदा है, रब मैनूं जाणदा है, मैं मंदा कर्म ना करां, जे इन्ना भी भय अदब मेरे मन विच नहीं, ते इहदा मतलब है दुनिया विच सब तो वड्डा धोखेबाज ओहो ही है जिहड़ा इह कहिंदा भी है भी रब जाणदा है ते कुकर्म करनों भी हटदा नहीं, जिहड़ा इह समझदा भी है रब अंतरजामी है, पर लोक छिप के फिर भी पाप कमाउण तो झिझक नहीं आउंदी, संग नहीं आउंदी। सतगुरु दे प्यार वालिओ, सतगुरु जी आखदे पता मनुख एक कुकर्म इस तरह दे राह क्यों चुनदा है? सतगुरु कहंदे रब नूं वड्डा कहंदे आ, रब नूं एक कहंदे आ, रब नूं सबना विच हुंदिआं होइआं ये सब गल्लां करदिआं भी जे मनुख दे जीवन उत्ते उहदा प्रभाव नहीं तां उस दा एक कारण है, एक वजह है, हौमै गर्भ व्यापै। हौमै विच, हंकार विच व्यापिਆ रहिंदा है, समाया रहिंदा है। इहदे उत्ते हौमै ते हंकार हावी है। हौमै ते हंकार की, हौं मैं ही मैं आ, अपने आप बारे सोचदा है, मेरा मन की चाहुंदा इहो ही सोचदा है, मैनू की चंगा लगदा इहो ही सोचदा है। बस सतगुरु कहंदे जदों अपने आप नूं ही हर वेले अगे रखदा है, हर वेले हर घड़ी, फिर रब दा ख्याल कित्थों आएगा? पढ़िए सतगुरु की बाणी का बोल, जब हम होते तब तू नाही,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹੇ, ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਏਕ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ। ਪਛਾਣੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਵੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਯਾਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ੇ ਸਮਾਏ। ਤਿਸਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੇੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬਾਕੀ ਨੀਵੇਂ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੰਡੀ ਦੀ ਗਈ। ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਲ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ, ਨਿੱਜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬਾਕੀ ਨੀਵੇਂ।
गल तां इन्नी सी, पर सीधा कहण दी बजाए भी लोग की आखणगे, बंदा इन्ना माड़ा, उहदे उत्ते फिर जात दा लेबल लाउणा पिया, उहदे उत्ते मजहब दी फट्टी टंगणी पई, उहदे उत्ते कुल ते खानदान दा लेबल चिपकाउणा पिया भी लोग सीधा ये ना समझण भी ये बंदा वेखो दूजियां नूं नीवा समझदा है, बस एक नीति वरत लई आ फट्टियां लमका के दुनिया नूं भुलेखे विच पाया होया है। और सदियां तो लैके बंदा अपनी हौमै नाल जूझ रहा है, सदियां तो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी इसे नूं विचार साडे सामने रखते ने, कहंदे बंदिया इक्को ही वड्डी कंध है तेरे ते परमात्मा दे दरम्यान। रब तो इथों दूर नहीं, कंध ओले प्रदेश है, तेरे अंदर ही है। पर एक शब्द वरतया, कहंदे धन पेरका, धन कहंदे ने जीव इस्तरी नूं, पेर कहंदे ने मालक अकाल पुरख नूं। धन पेरका एक ही संग वासा, इक्को ही जगह रहिंदे ने, बहुती दूरी नहीं है। पर फर्क की है, ओला कादा है? सतगुरु जी कहंदे विच हौमै भीत करारी, करारी दा अर्थ है पक्की। हौमै दी बड़ी मजबूत ते पक्की कंध विचकार है दोवां दे। जीव आत्मा ने रब वाले पासे हौमै दी एक दीवार खड़ी कर रखी है, बस तां इहनूं भुलेखा पैंदा भी रब किधरे दूर है, तां बहुत नेड़े सी, पर भुलेखा हौमै दी उस मजबूत कंध करके है। धन पिरका एक ही संग वासा, विच हौमै भीत करारी। हुण खिमा करना, जे हौमै दी ये कंध है अंदर ते बंदा अपना घर छड्ड के जंगलां च चला जाए रब पाउण वास्ते, ते कंध ते उत्थे भी बनी रहनी है। लोड़ ते कंध सुट्टण दी सी, उहनूं लभण दी तां लोड़ ही नहीं सी। ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਰੱਬ ਸਮਾਜ ਘਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਲੁਕ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, रब नूं लभण दे नां दे उत्ते, रब नूं पाउण दे नां दे उत्ते, इत्यादि के सारे कर्म ने। गुरु दाता बाणी दे विच आखदे ने वो तां तेरे अंदर ही है। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई। तेरे नाल वो समाया होया, वसिया होया, उहनूं अपने अंदरों लभ, अंदरों पा। पर पाएगा तदों जदों हौमै दी कंध ढा लवेंगा, जदों ये पर्दा दूर कढ लवेंगा। ये हौमै दा हंकार दा पड़दा ही है। हौमै हंकार दा भाव समझ लेना। हौमै हंकार दा भाव है निज वास्ते बंदा जदों दूसरियां नूं इग्नोर करदा है, निज वास्ते जदों बंदा दूजियां नूं समझदा ही कख नहीं, ये हौमै है, ये हंकार है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी आखदे ने, कहंदे अंतर बाहर एक पछाणै, उस एक नूं समझे, पछाणे, ओदी सोझी पाए गुरु दे शब्द राहीं। इउं घर महल सिंघापै, इवें उस रब दा असल टिकाणा किहड़ा है, घर किहड़ा है, इनू पछाण आ जाएगी। हुण ते आसमान वाल नूं बंदा मूँह करके कहिंदा रब्बा किते मिलेगा, इवें लगदा जिवें रब भगौड़ा हो गया होवे और सारी दुनिया नूं लभ रही है भी इकरां लभ जाए सही, फिर असीं हथों जाण नहीं देना। कुछ लोग जिद करते ने रब दिस पवे ना, दर्शन हो जाण ना। मैं एक बेनती करिया करदा, वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने गल्लां स्पष्ट कर ही दित्तियां ने, पर मैं कहना जे मिल जाए तो की करोगे? मन लो बड़ी सोहनी पग बन्नी, बड़ा तैयार बर तैयार होया, रब लम्मा चोगा पा के साडे सामने आके खलो जाए, लै भगता मैं आ गया, तू बड़े चिर दा आवाज़ां दिंदा सा, की करोगे? अपनी आदत मुताबक आपां एक दो काम ही कर सकते हैं। पैरां ते मत्था टेकांगे, पैसे चढ़ावांगे, रल मिल के एक सोहना जिहा उहनूं घर बना देंगे, दो टाइम आया करांगे, मत्था टेक के प्रसाद लैके जाया करांगे, बस रब भी एक जगह का कैदी बन के रख दिता जाएगा। ये नहीं होएगा ना। जां उहनूं आखांगे रब जी साडी दुकान ते आओ, चरण पाओ, किते साडा काम चल पवे, रब इन्हां कामां वास्ते रह जाएगा। की करोगे वेख के? वध तो वध की होएगा? गुरु भी तो मिलिया ही है ना। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर ना कोए, गुरु दा की कर लिया? इनू भी तो वेख्या ही है, ये तो सामने है। जे रब भी मिल जाएगा तो की हो जाएगा? गौर ते करना। जे रब अखां नाल दिस पवे,
एक शख्सी रूप विच साडे सामने आ जाए तो की होएगा, उहदियां फोटोआं खिच खिच घर च ला लवांगे, रोज एक नवी माला फुल्लां दी चढ़ाई पुरानी ला के सुट दित्ती, धूप दे दिता, अगरबत्ती ला दित्ती, जिवें गुरुआं दीयां फोटोआं नाल करदे आ, इहो कुछ ही होना है। पर जिंदगी बदलेगी नहीं तो की लाभ है? जीवन नहीं तब्दील होया तो की अर्थ है? सो इस तरह के रब बड़े ने दुनिया दे विच छलावा देण वाले। लोकां दी इस कमजोरी नूं वेख के ना कई ऐसे चलाक लोग नितर आए, उन्होंने सोचा रब वेखना है। असीं क्या हाँ वेखना है, बड़ी उम्मीद है, बड़ी तांग है भी रब वेखीए। कहण लगे बस असीं रब हां, धरती ते आए हैं। और लोग ओहो कुछ ही कर रहे हैं जो चाहुंदे सन, मत्थे टेक रहे ने, पैसे चढ़ा रहे ने, प्रसाद ले रहे ने। कोई रब किसी की दुकान च चरण पा रहा है, कोई रब किसी के बिजनेस वाली जगह ते चरण पा रहा है, कोई रब किसी के घर चरण पा रहा है। वो अखौती रब फोटोआं वेच रहे ने, लोग खरीद रहे ने, मत्थे टेक रहे ने, सब कुछ हो रहा है। हुण तुसीं दसो, जे इन्नी दुनिया रब वाली है ते पाप कौन कर जांदा है, गुनाह कौन कर जांदा है, फरेब धक्का बेईमानी कौन बाहरों आके करदा है? कोई। सारी दुनिया ते रब वाली है। सोचण वाली गल है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे ने उसनूं महसूस कर अपने जीवन दे अंदर, रब मिलिया तदों समझी गुर मेल लद्दा जी, राम प्यारा राम, ये मन दितड़ा वारो वारा राम। सतगुरु जी आखदे ने जिसने उसनूं लभ्या, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। तो बंदा केवल बाहरी तौर उत्ते पूजा के चक्रां चों निकलिया नहीं। सदियां हो गईयां ने, बड़े धर्म ग्रंथ लिखे गए ने और बड़े महात्मा लोग, बड़े नेक बंदे इस धरती ते आए। गुरुआं ने आके, भगतां ने आके सच दा होका ढंडोरा संसार दे लोकां नूं दिता भी किसी तरह बंदा इस चिक्कड़ चों निकले ते अपने अंदर दे रब नूं समझ लवे। पर बंदा उत्थे ही खड़ा है। दसन आए सन कबीर जी भी बंदिया इवें नहीं इवें पछाण। असां क्या चलो होर नहीं ते तुसीं सही। कबीर जी की मूर्ति आपां बना तरी आसी, किते घट चातर थोड़ा सा। गुरु नानक महाराज दसदे ने बंदिया पछाण अपने अंदर चों रब। असीं क्या जी जो नहीं दिसदा ते तुसीं ते किते गए ही नहीं। हुण गुरु नानक साहब दी मूर्तियां भी बाजारां चों मिलदियां ने। हैरानी नहीं हुंदी इस गल उत्ते। ਜਿਹੜੇ सारी उम्र मूर्तियां का खंडन करते रहे हुण उन्हां दियां ही मूर्तियां बन जाण, इदों वड्डा मजाक किसे नाल की हो सकता है? इदों वड्डा मजाक किसे नाल की हो सकता है? इदों वड्डी बेअदबी किसे दे उपदेश दी की हो सकती है भी जेड़ा महापुरख खोदे कवे भी आ काम ना करियो, ये आपां उहदे नाल ही जोड़ के कर छड्डीए। तुसीं ध्यान देना, एक पासे गुरु की बाणी है ते एक पासे साडा समाज का चक्कर है जिहड़ा चल रहा है। दोवां चों एक नूं तां चुनना ही पवेगा ना। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी उपदेश कर रहे ने। हजूर कहंदे ने इयों घर महल रब रहिंदा किथे है, रब दा असल टिकाणा केड़ा है, रब दा घर केड़ा है। तू पछाण लवेंगा जदों अंदर बाहर वसदे हुए एक रब नूं महसूस करेगा। फिर तैनूं समझ आएगी ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। भी ये सारा जगत ही रब दा घर है। हर जीव दा हिरदा रब दा घर है। एक फिक्का ना गल आए सबना मैं सच्चा धनी, हियाओ ना कही ठाह मानक सब अमुल वे। फिर कोई खास इट्टां दा घर नहीं। घर महल की जदों गल आउंदी है ना, बंदा मैं वेख्या धर्म दे धर्म स्थान की कंध उत्ते ना बड़े मोटे अखरां विच लिखवाया, पेंटर सद के उन्होंने लुधियाने विच परमेश्वर दा घर कंध दे उत्ते। और हैरानी हुई भी इनू तो बने नूं 2 साल होए ने, खौरे इदों पहलों रब सड़क ते ही सौंदा होवे। बड़ा उपकार कीता इन्हां ने, प्रबंधकां ने और पुजारी ने रल के, पादरी ने रल के भी चलो रब नूं भी घर वाला बना दिता। इन्ने चिर दा रब बेचारा बेघरा ही तुरिया फिरदा सी। इट्टां दी बिल्डिंग बना के उहदे ते लिख दिंदे ने लोग रब दा घर है। भी जदों ये नहीं सी बनी उदों रब कित्थे रहिंदा सी? तुसीं रब नूं घर बना के दिओगे?
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੇਖੋ। 4 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮਨ ਬਦਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਭਰਮ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਲਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਘਰ, ਅਸਲ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੈ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨੀਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਹਾਥ ਪੈ ਨੀਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੈ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਬਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਉਸ ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਂਦ, ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਘਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਰੱਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ, ਏਕ ਸਭ ਉਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਤੇ ਕਉ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖੋ, ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਰਜਣ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਲੇ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 25 ਕੀਤੇ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਮਝਾਏ ਕੌਣ? ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਚ ਤੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਚੌਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ, ਪਾਠ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਜੋਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰ ਸਕਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਏ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਣੀ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਰੋਗ ਵਧੀ ਗਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਛੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਸਗੋਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੂ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਆਖੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਊਚ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਡੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਿਆ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਂਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟਣਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੈਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ।
ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ, ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਗਹਿ ਰੱਖੋ। ਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ। ਅਫਰਿਓ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋ ਪਾਰਖੂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡੇ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਡਰੀਆ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਾਇਆ। ਨਿਆਣਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਘੜੀ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕਦਰ, ਹੁਣ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਗਹਿ ਰਾਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਵਾਂ। ਅਫਰਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੋਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਝੂਠ ਠਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕੱਲਾ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖਿਓ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਜੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਏਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਐਨ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੰਡਾਉਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਗੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 4 ਜੀਅ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੂਕ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਬਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹੇ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਹੰਡਾਓ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨੋ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ